Të nderuara përfaqësues të media. Sot së bashku me ministrën Bozhinovska arritëm para ndërtesës së qeverisë me automjetin e parë elektrik të Avant2Go Car Sharing Maqedoni, duke shënuar në mënyrë simbolike fillimin e këtij shërbimi inovativ të lëvizshmërisë sipas nevojës. E promovojmë këtë projekt sepse të gjithë kemi përfitime nga ai. Bëhet fjalë për sistemin e parë plotësisht elektrik për shpërndarjen e automjeteve në Maqedoni, që përfshin infrastrukturë teknike të zhvilluar si dhe sjell përfitime të shumta ekologjike, sociale dhe ekonomike për shtetin siç janë: përmirësimi i cilësisë së ajrit, përdorimi i automjeteve plotësisht elektrike nënkupton emision zero të gazrave të dëmshëm që ndihmon drejt për drejt në uljen e ndotjes së ajrit, veçanërisht në zonat urbane. Ulje e zhurmës në qytete. Automjetet elektrike janë dukshëm më të qeta se ato me motor klasik, duke krijuar një ambient më të qetë dhe më të shëndetshëm për jetën në qytet. Ulja e numrit të automjeteve në komunikacion. Sipas standardeve ndërkombëtare, një automjet i car sharing zaventson nga 10 deri në 15 automjete private, gjë që sjell zhvendosje të ngarkesës në komunikacion, nevojë më të vogël për hapësira parkimi, liri më të madhe në planifikimin urban. Përkraje për politikat e gjelbërta kombëtare dhe europiane. Ky projekt është plotësisht në përputhje me agjendën e gjelbërt për Ballkanin Perëndimor dhe kontribon në përmbushjen e obligimeve për tranzicion klimatik, një komponent kyç në procesin e integrimit evropian. Përfitime ekonomike për qytetarët. Car sharing ul nevojën për të blerë një automjet të dytë apo të tretë në familje, duke çliruar qytetarët nga kostot shtesë të mirëmbajtjes, sigurimit dhe parkimit. Projekti Avant2Go nuk është vetëm një risi teknologjike, për një investim strategjik për të ardhmen ekologjike, infrastrukturore dhe ekonomike të shtetit. Ai është shembull se si inovacioni dhe qëndrueshmëria mund të kombinohen për një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët. Почитувани медиуми, денес заедно со министерката Сања Божиновска до пред владата пристигнавме со првото електрично возило на Avant2Go Car Sharing Македонија, символично означувајќи го стартот на оваа иновативна услуга за мобилност по потреба. Го промовираме овој проект бидејќи сите ние имаме придобивки од истиот. Тој е првиот целосно електричен систем за споделување возила во Македонија, вклучувајќи развиена техничка инфраструктура, како и повеќе кратни еколошки, социјални и економски придобивки за државата, како што се подобрување на квалитетот на воздухот, користење на целосно електрични возила, значи нулта емисија на штетни гасови, што директно придонесува за намалување на загадувањето на воздухот, особено во урбаните средини. Намалување на бучавоста во градовите. Електричните возила се значително потивки од класичните, што возможува поспокојна и поздрава животна средина во градските јадра. Намалување на бројот на возилата во сообраќај. Според светските стандарди, едно car sharing возило заменува 10 до 15 приватни возила, со што се постигнува декомпресија на сообраќајниот метеж, намалена побарувачка за паркинг простори, поголема слобода во урбаното планирање. Подршка за националните и европските зелени политики. Проектот е во целосна согласност со Зелената агенда за Западен Балкан и придонесува кон исполнување на обврските за климатска транзиција, што е клучен аспект во процесот на евроинтеграциите. Економски бенефити за граѓаните. Car sharing го намалува притисокот за купување второ или трето возило во домаќинствата. Проектот Avant2Go не е само технолошка новина, туку стратешка инвестиција во еколошката, сообраќајната и економската иднина на државата. Тој е пример како иновацијата и одржливоста може да се спојат за подобра иднина на сите граѓани. Добар ден на Добар ден на сите. Вице-премиерот веќе ви кажа придобивките од ова денес што го воведуваме. Ние минатата година во декември го започнавме овој проект. Исто така сакам да се заблагодарам и на градоначалниците што овозможија паркинг, што значи дека моментално има 100 возила
и тие 100 возила ќе може да се паркираат во повеќе објекти. Ние ќе работиме повеќе, односно тоа што најмногу ќе е потребно на сите жители. Се надевам дека ова е само почеток, ќе има повеќе од 100 возила. Што се однесува до полначите, ние завчера промовиравме и гаранции за потекот, тоа значи обновливи извори. Се надевам дека полначите кои ќе се користат ќе бидат од обновливи извори, што значи, како што кажа вице-премиерот, сме во согласност со ЕУ практиките. Ова значи за младите дека ќе може да користат, ќе бидат поевтини цените од такси услугата. Се работи на лоцирање на повеќе паркинг локации. Се надевам ќе бидат и на универзитетите повеќе и ќе се вклучат повеќе градоначалници. Ви препорачувам и на вас да ги искористите и да ни го кажете вашето искуство. Благодарам. Прашање имате некој? Не знам, позборува... Да, представникот. Знаете македонски? Може македонски? Добро. Hvala svima. Meni je jako drago i veselje da su makedonska vlada i opštine Skopja prepoznale i podržavaju ovakav održiv projekt. Ja se nadam i siguran sam da smo napravili danas mali korak, radimo mali korak za održivu budućnost, da će biti zauzetih puno manje parkinga, manje buke u gradu Skopje i naravno bez zagađenja. A najviše što je najbitnije za sve građane da će biti ta održiva mobilnost i da će donesti i koristi jeftiniji prevoz i svakako za nove generacije bolje okoline. Kako će se naplatovat? Kilometar ili? Tako, znači naplatova se po kilometar i minuta. Prevoz je po iskustvima do sada u svim gradovima gdje jesmo negde oko 20% troška vlastitog vozila, realno gledano koliko mi privatno potrošimo, a također i za sve firme, za javne ustanove i tako dalje. Koliko je cena po kilometar, imate li vi? Po kilometar je 0,22 dinara. Pardon, простите. Каде се ќе се прошири, каде се ќе може да се најдат овие автомобили, бидејќи тука имаме само неколку началници од Скопје. Mi danas počnemo u Skopju, u junu će biti 100 vozila na cesti i kako će rast svaki mjesec više i više, ja mislim da je neki pravi broj za prvi stvarno ozbiljan pokret u gradu 1000 vozila. To bi trebali u 2-3 godine da postignemo i paralelno svakako dolaze i nove usluge i drugi gradovi po Makedoniji. Da li ima nekakva aplikacija kako može da se čuje na polju? Da, od danas dalje aplikacija u App Store-u i Google Store-u, tako da svi mogu slobodno da stave na svoj telefon, mobitel i počnu koristiti. Може прашање Значи, како пилот се газивава чај, кисела вода, овие се аеродром. Пола Скопје. Господин Меджити, може надвор да имате прашање? Може. Дали до владата ги доставивте предлозите за министри? Се работи, значи, денови. Денови веќе бидат доставени? Да. Ние и да дадем нешто, да се мора да деносни се подобија за нас електронија, за директоран до Кто ditredit mendoj da probile. Ono vente Angelović baš da vjetë? Jo. Veç ka ardhur, thonë për herë të parë na drejtori ka drejtor shqiptar. Po. Është vendosur? Po. Sa i përket zëvendës ministrave kur flitet në emrat e rinj. Po shemëru sot në shtronë të tjera sa. Që Muhamet Selam Ali. Sa i përket zëvendës ministrave ku emrat e rinj kush do jenë? Këto ditë, domethënë debatohet në strukturat e aleancës. Aty fjalën kryesore ka zoti Arben Fetaj, normal si pjesë e vlenit. Gjenia thotë që do të ngelen një hise e ASH-s, apo ashtu do të thotë. Po. Domethënë do ngelen gjithçka në kuadër të vlenit.
Министр вчера имаше состанок на Централното председателство на ВЛЕМ. Какви заклучоци донесовте и еден ваш став ќе продолжи или вреди да расте и на кој начин во следниот период? Значи, веќе расте. Вчера се кооптира членовите од Алијанса за албанците на чело со Арбен Петај. 10 члена од нивна страна во рамките на ВЛЕМ е избран шеф на штабот Аднан Азизи. Вчера елаборираше за екипата што ја формира, отварање на штабови по сите градови каде се претендираме, значи, за локалните избори и работат на визијата и програмата. Уште една прашање, имам новиот директор на Центарот за управување со кризи, доаѓа од редовите на Вреди. Сметате ли дека ќе успее да наследи темпото на досегашниот директор Стојан Чангел? Може и да го надмине. Дали ги ставите предлозите за нови министри до главата и кога се очекува седмицата на собрание? Значи, деновиве се комплетира листата, значи и со членови на владата, и со заменици, и со други позиции. Првмром? Поменте че е таш тоа мром. Вице-премиера, рековте дека вашиот предлог за нов министер за здравство ќе биде Азир Алиев, но тој е доктор на информатички науки. Дали мислите дека добро ќе се справи со таа позиција? Не мора, мислам, министер треба да биде добар менаџер кој ќе го познава системот, кој ќе може да придонесе, значи, за подобро управување на тој ресор. И имало примери и во минатото и сега, значи, Азир Алиев мислам дека е добар и најдобар предлог за таа позиција. Вистина. Може ли министерката на прашање? Да. Само ако не би Заведувањето вчера премиерот кажа дека се пројат планови и се Ние имавме една експертска група која работеше неколку месеци и некоја рамка поставивме. Значи сега сме во финални размислувања да видиме колку тоа би изнесувало. Значи дали ќе биде тоа милијарди 200 милиони, милијарди 300 милиони, со тоа што ќе видиме точно која ќе биде висината мембраната, што се ни е потребно. Кога ќе знаеме точната сума, секако ние сакаме да е наш проект, ќе видиме под кои услови, бидејќи тоа е проект што се гради едноставно години, ќе видиме и условите за плаќање, значи нема тоа да бидат одма што треба да се платат парите, ќе видиме под кои најдобри услови може да почнеме со играта. Значи, програма само за заедно, кој сте еден враќа на пари, Па би сакале тоа да видиме, дека ќе ги видиме сите опции, која е најдобра за граѓаните, таа ќе избереме секако. И уште има прашање во насока и тема справување со аерозагарување и изграда на генеративни централи. Какви се проектите во енергетиката на оваа? Значи, ние веќе имаме неколку фирми кои се заинтересирани и кои сакаат да градат 2 когенеративни централи, бидејќи тоа исто ќе биде сериозна инвестиција, значи тука зборуваме за милијарди евра. Ќе видиме, значи разговараме, дискутираме. Мислам дека во најкраток временски рок ќе имаме повеќе информации, веќе тоа работи да имаме. Веќе преговори со неколку фирми. Благодариме кај И шест микрофона. Ја и Донинско. Презентација од 13 сати у ресторanu Парк. Добродошли сви.